السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وشوا ہندو پریشد نے مطالبہ کیا کہ بھگوت گیتا کو ہندوستان کی قومی کتاب قرار دیا جائے اور اقدار کو مٹنے سے روکنے کے لیے ملک میں تمام تعلیمی سطحوں پر اس کی تدریس کو لازمی کیا جائے۔ بھگوا تنظیم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اخلاقی اقدار میں مسلسل انحطاط کے مد نظر بیوروکریٹس کے درمیان فرض کی ادائیگی کا گہرا احساس پیدا کرنے اور اقدار کو فروغ دینے کے لیے سرکاری اداروں میں وقتاً فوقتاً مذہبی کتاب کے مطالعے کے پروگراموں کا اہتمام کیا جائے۔ وی ایچ پی کے قومی سیکریٹری آچاریہ رادھا کرشنا منوجی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ناقص نظام تعلیم کے پیش نظر حکومت کو چاہیے کہ وہ شریناد بھگوت گیتا کی تعلیم و تدریس کو تمام تعلیمی سطحوں پر لازمی کریں۔ منوجی نے کہا کہ وی ایچ پی کا ایک وفد اس سلسلے میں بہت جلد صدر جمہوریہ سے ملاقات کر کے انہیں ایک یادداشت پیش کرے گا۔ پنجاب کے سابق چیف منسٹر امرندر سنگھ نے بی جے پی میں شمولیت کی خیال آرائیوں کو مسترد کر دیا، لیکن کہا کہ وہ کانگریس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی زوال سے دوچار ہے اور سینئر قائدین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کے ایک دن بعد امرندر سنگھ نے کہا کہ وہ اس لیے کانگریس کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کی شدید اہانت کی گئی اور ان پر اعتبار نہیں کیا گیا۔ امت شاہ سے ان کی ملاقات کے بعد ان کی بی جے پی میں شمولیت کی خیال آرائیوں کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ 81 سالہ لیڈر نے کہا کہ میں بی جے پی میں شامل نہیں ہوں گا، لیکن میں کانگریس پارٹی میں بھی نہیں رہوں گا۔ نوجوت سنگھ سدھو پنجاب کانگریس کے صدر کی حیثیت سے برقرار رہیں گے اور ایک کوارڈینیشن پینل بنائے جانے کا امکان ہے، جس سے توقع ہے کہ مستقبل میں پنجاب حکومت کے کسی بھی بڑے فیصلے سے قبل مشاورت کی جائے گی۔ پارٹی ذرائع نے یہ بات بتائی۔ چیف منسٹر چرنجیت سنگھ چنی اور سدھو کے درمیان پنجاب کانگریس بھون میں زیادہ 2 گھنٹے طویل ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس پینل میں چیف منسٹر نوجوت سنگھ سدھو اور اے آئی سی سی کے ایک رکن شامل ہو سکتے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ فرقہ پرست اور نام نہاد سیکولر جماعتیں کبھی نہیں چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ تیار ہو۔ مجلس یہ چاہتی ہے کہ اتر پردیش میں مسلمانوں کی بے باک اور آزاد لیڈرشپ تیار ہو۔ ملک میں ہر طبقہ اور سماج کی آواز اور لیڈرشپ ہے۔ اتر پردیش کے انتخابات میں عوام بالخصوص مسلمانوں پر لازمی ہے کہ وہ متحدہ طور پر اپنے ووٹوں کا استعمال کریں تاکہ ان کی ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر کسی سے ڈرے بغیر آواز بلند کی جا سکے۔ اسدالدین اویسی اتر پردیش کے بہراج میں مجلس کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ مجلس کے اس جلسے کو روکنے کے لیے اتر پردیش حکومت کی جانب سے کوشش کی گئی۔ کووڈ کے نام پر جلسے کو محدود کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود مجلس کے جلسے کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ اویسی نے کہا کہ بعض جماعتوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مجلس کے چند امیدوار کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا وہ حکومت بنا لیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اسد اویسی کی بے باک اور آزاد آواز سننے کے لیے سب بے چین رہتے ہیں۔ اسی طرح اتر پردیش کی اسمبلی میں بھی جب مجلس کے ارکان کی بے خوف اور نڈر آواز گونجے گی تب وہ اپنے سماج کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں گے اور اپنے حق کو منوائیں گے۔ سینئر کانگریس قائدین غلام نبی آزاد اور آنند شرما نے اپنے G23 رفقا کے ساتھ کپل سبل کے مکان کے باہر کانگریس کارکنوں کی منظم غنڈہ گردی کی مذمت کی، جنہوں نے پارٹی کی کارکردگی کے تعلق سے بعض سوال اٹھائے تھے۔ آنند شرما نے اے آئی سی سی صدر سونیا گاندھی سے کہا کہ وہ اس معاملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ راجیہ سبھا کے سابق قائد اپوزیشن غلام نبی آزاد نے کپل سبل کی رہائش گاہ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ غنڈہ گردی کی کارروائی ہے۔ آزاد نے ٹویٹ کیا کہ کپل سبل ایک وفادار کانگریسی ہیں جو پارٹی کے اندر اور باہر پارٹی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر دنیا ایک اسٹیج ہے تو جمعرات کی رات دبئی اس کا دعوے دار تھا، جس نے رنگ و نور میں نہائی ہوئی ایک شاندار تقریب میں عالمی شہرت یافتہ ایکسپو 2020 کا افتتاح کیا۔ 180 دن طویل یہ نمائش انسانی ذہانت کی اختراع، امید و انسانیت، رابطہ و ترقی کے جشن سے عبارت ہے، جہاں تجارت سے لے کر تہذیب و ثقافت کے کئی نادر نمونوں اور شاہکار تخلیقات کو اجاگر و متعارف کروایا جائے گا۔ کورونا عالمی وبا کی وجہ سے یہ نمائش 1 سال کی تاخیر سے منعقد کی گئی۔ دنیا کے مشہور و معروف ستاروں کی کہکشاں کی موجودگی میں افتتاحی تقریب کو متحدہ عرب امارات کے 430 سے زائد مقامات پر لائیو دکھایا گیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زاید ال نہیان، دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم و دیگر اعلیٰ حکام اس میں شریک تھے۔ توقع ہے کہ 22 مارچ 2022 تک جاری رہنے والی اس ایکسپو میں 190 سے زائد ممالک کے 25 ملین لوگ ورچوئل یا راست مشاہدہ کریں گے۔ ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل آف دبئی کے صدر نشین شیخ حمدان بن راشد ال مکتوم نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ساری دنیا متحدہ عرب امارات میں جمع ہے۔ آج ہم ایک نیا آغاز دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم سب نے مل کر ایکسپو 2020 دبئی کا افتتاح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے۔ شیخ محمد راشد ال مکتوم حکمران دبئی نے جس وقت رنگا رنگ تقریب میں قومی پرچم لہرایا، ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے
सुर्ख, सफेद और सब्ज आतिशबाजी से सारा माहौल चमक उठा था। तेलंगाना में हुजूराबाद इंतखाबात के ऐलान के फौरी बाद बरसर इख्तिदार टीआरएस में कौंसिल की 6 नशिस्तों के इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीद पैदा हुई है। पार्टी कायदीन पुरुम्मीद हैं कि इलेक्शन कमीशन अक्टूबर में कौंसिल की 6 नशिस्तों को पुर करने के लिए इलामिया जारी कर देगा। वाज़ेह के 3 जून को कौंसिल के 6 अरकान की मियाद खत्म हो गई, लेकिन कोरोना वबा के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंतखाबात को मुलतवी रखा था। एमएलए कोटे के तहत 6 नशिस्तों के दावेदारों की सरगर्मियों में अचानक शिद्दत पैदा हो गई है। टीआरएस को हुजूराबाद ज़मनी इंतखाब की रायदही से कबल एमएलसी नशिस्तों के इलेक्शन की उम्मीद है, क्योंकि कमीशन के बाद गोशों ने इंतखाबी इलामिया का इशारा दिया है। कानून साज कौंसिल में टीआरएस को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, लिहाजा तमाम 6 नशिस्तों पर टीआरएस के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं और किसी भी अपोजिशन पार्टी के पास उम्मीदवार खड़ा करने के लिए दरकार तादाद नहीं है। तेलंगाना हुकूमत ने वाटर कमीशन से अपील की है कि वो गोदावरी के पानी पर तेलंगाना की हिस्सेदारी के बारे में आंध्र प्रदेश की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट को कबूल ना करें। तेलंगाना हुकूमत ने इस सिलसिले में एक मकतूब रवाना करते हुए सेंट्रल वाटर कमीशन को इत्तला दी है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से पेश करदा प्रोजेक्ट रिपोर्ट गुमराहकुन है। मरकजी वजारत जल शक्ति को आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 29 सितंबर को मकतूब रवाना करते हुए गोदावरी पर तामीर करदा प्रोजेक्ट्स में तेलंगाना की हिस्सेदारी को कम जाहिर करने की कोशिश की है। मकतूब में कहा गया है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने तंजीम जदीद कानून में तेलंगाना की हिस्सेदारी 967 टीएमसी से इत्तेफाक किया था। रियासत की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश की जानिब से पानी की तकसीम के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी का रवैया बरकरार है। तेलंगाना गवर्निंग बोर्ड ऑफ जू एंड पार्क्स अथॉरिटी ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क में दाखिला टिकट और दीगर चार्जेस में इजाफा कर दिया है। नई शरहों के मुताबिक आम दिनों में बड़ों के लिए टिकट 60 रुपये और बच्चों के लिए 40 रुपये रहेगा। और आखिर हफ्ते में बड़ों के लिए 75 और बच्चों के लिए 50 रुपये रहेगा। तस्वीर के लिए कैमरे के चार्जेस 120 रुपये और वीडियो कैमरे के लिए 600 रुपये होंगे। सफारी पार्क ड्राइव बड़ों के लिए 75 और बच्चों के लिए 40 रुपये होगा। सियासी नजरिए साज प्रशांत किशोर की टीम ने लोटस पॉइंट पहुंचकर सरबराह वाईएसआर तेलंगाना पार्टी शर्मिला से मुलाकात की, रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया और मुख्तलिफ उमूर पर बात की। 20 अक्टूबर से शर्मिला की पदयात्रा और रूट प्लान पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह के शर्मिला ने चेवरल्ला से पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। 1 साल तक शर्मिला पदयात्रा करती रहेंगी। उन्होंने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि इनकी पदयात्रा 90 असेंबली हलकों का अहाता करेगी। ज़राए के मूजिब कि प्रशांत किशोर की टीम ने चेवरल्ला ता नलगुंडा रूट मैप तैयार कर लिया है, जिससे उन्होंने शर्मिला को वाकिफ कराया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की मुंतकली पर आर्जी अबूरी हुक्म इल्तवा जारी कर दिया और मुकदमे की समाअत 1 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी करते हुए हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले एडिशनल एडवोकेट जनरल को हिदायत दी कि वो समाअत में अदालत में बाटा संग्राम में फ्रूट मार्केट की आर्जी मुंतकली के लिए जारी करदा इलामिया पेश करें। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें कारगुजार चीफ जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी और जस्टिस पी विनोद कुमार शामिल हैं, उन्होंने आज मुकदमे की समाअत करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल ए रामचंद्र राव को हिदायतें जारी की। वाज़ेह के साबिक़ में हाई कोर्ट के जज ने कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की जगह पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर के लिए फ्रूट मार्केट मुंतकिल करने की हिदायत दी थी। बताया जाता है कि फ्रूट मार्केट कंपनी ने एक करारदाद पेश करते हुए मार्केट की 22 एकड़ अराजी दवाखाना तामीर करने की हुकूमत को हवाले करने की मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ होलसेल फ्रूट मार्केट के एक एजेंट और दीगर 2 अफराद ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के रूबरू अपील की थी कि हाईकोर्ट के वाहिद रुकनी बेंच के फैसले को मनसूख किया जाए। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंदर रेड्डी ने 20 डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। एम ए रहमान असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बेल्लमपल्ली रामागंडम का तबादला कर दिया गया है और इन्हें चीफ ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी है। मोहम्मद गौस बाबा सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर मिटपल्ली जिला जगतियाल का तबादला किया गया और इन्हें चीफ ऑफिस हैदराबाद रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। आर संजय कुमार असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस राजेंद्र नगर साइबराबाद का भी तबादला करते हुए इन्हें चीफ ऑफिस हैदराबाद रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। पी गंगाधर राजेंद्र नगर साइबराबाद के लिए असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मुकर्रर किए गए हैं। सिटी पुलिस की जानिब से आज मंगलहाट और बेगम बाजार पुलिस स्टेशनों के हुदूद में मुहासरा करके तलाशी मुहिम चलाई गई। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ बलराम गली, शिवलाल नगर, अप्पर धूलपेट इलाके में शाम 5 बजे तक 7 बजे मुहासरा करके तलाशी मुहिम चलाते हुए 480 मकानात की तलाशी ली गई। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने 62 मोटरसाइकिलों और 1 ऑटो को जब्त कर लिया, जबकि 8 रॉडी शीटर्स और 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने 27 मकीनों की काउंसलिंग की। इस मौके पर मुकामी अफराद ने पुलिस से कचरे की निकासी, आवारा कुत्तों के मसले के अलावा गलियों में कम उम्र बच्चों की जानिब से गाड़ियां चलाने की भी शिकायत की। इस मुहिम में जुमला 187 मुलाजमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। इस तलाशी मुहिम में जॉइंट कमिश्नर पुलिस डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, एडिशनल डीसीपी वेस्ट जोन मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी और दीगर आला ओहदेदारों ने हिस्सा लिया।
इसी तरह पुलिस ने बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ पटेल नगर में मुहासरा करके तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस मुहिम में तकरीबन 140 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस नॉर्थ जोन कमलेश्वर और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बेगमपेट डिवीजन के साथ बेगमपेट पुलिस स्टेशन के सेक्टर 4 में वाक़ इंदिरमा कॉलोनी का दौरा किया। इस स्लम इलाके में तकरीबन 20,000 अफराद रहते हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बच्चों को स्कूल रवाना करने की अहमियत उजागर की और बच्चों से कहा कि बुरी आदतों से दूर रहें। शहर हैदराबाद में छाती के कैंसर से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत तारीखी चार मीनार को गुलाबी रोशनियों से मामूर किया गया। जुमेरात की रात तारीखी चार मीनार को गुलाबी रोशनियों से मामूर किए जाने के बाद अवाम का हुजूम देखने में आया।